السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل عمران سیریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں ناول جوش پاور کی ایپیسوڈ نمبر 16۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں پھاٹک کھولنے جا رہا تھا کہ میرے کب سے آوازیں سنائی دیں، اور پھر اس سے پہلے کہ میں سانس روکتا میرا ذہن تاریک ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے گیس فائر کی اور تم اندر کیسے آ گئی ہو؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو جولیا نے اسے اپنی آمد اور پھر ڈیانا اور ہیری سے ہونے والی فائٹ کے ساتھ ساتھ ہیری کی موت اور ڈیانا کو رسی سے کرسی پر باندھنے کی پوری تفصیل بتا دی۔ اوہ، تم نے تو کمال کر دیا جولیا، گڈ شو، عمران نے مسکراتے ہوئے بڑے خلوص سے کہا تو جولیا کی آنکھیں ہیروں کی مانند چمک اٹھیں۔ اب مسئلہ اس مائکرو ٹیپ کی تلاش ہے، جولیا نے کہا۔ ہم نے کہا ہے کہ ڈیانا بندھی ہوئی ہے، وہ تربیت یافتہ ہے، بندشیں کھول تو نہیں لے گی تاکہ ہم اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، عمران نے کہا۔ نہیں، میں نے دانستہ اسے فرینچ اور افریقن انداز میں باندھا ہے، وہ کسی صورت بھی اپنے آپ کو نہیں کھول سکے گی، جولیا نے کہا۔ اوکے، آؤ پھر گارڈ روم میں موجود اس ملازم کو ہوش میں لے آئیں۔ ویسے ملازم اپنے مالکوں کے رازدار ہوتے ہیں۔ پانی والا جگ لے آؤ، عمران نے کہا اور گارڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ہوش میں لانے سے پہلے باندھنا پڑے گا، جولیا نے کہا۔ اب کہاں رسی ڈھونڈتے پھریں، ویسے ہی کور کر لیں گے، عمران نے کہا اور جولیا کے ہاتھ سے پانی کا جگ لے کر اس نے ایک ہاتھ ملازم کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کے دونوں جبڑے بھینچ کر منہ کھول دیا، اور پھر دوسرے ہاتھ سے پانی اس کے حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ جب 2-4 گھونٹ اس کے حلق سے نیچے اتر گئے تو اس نے جگ ہٹایا اور پھر اس کے جبڑوں پر موجود ہاتھ بھی ہٹا لیا۔ جولیا نے جگ لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ تم پانی پی کر کافی دیر تک ہوش میں نہیں آئے تھے، اس کی وجہ سے میں گھبرا گئی تھی۔ یہ بیچارہ تو ڈبل گیس کا شکار ہے، ایک وہ گیس جو تم نے فائر کی اور دوسری جو ہیری اور ڈیانا نے فائر کی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے پانی تم نے پلایا تھا اور اسے میں پلا رہا ہوں، تمہیں فرق کا اندازہ ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا بھی بے اختیار ہنس پڑی، اور پھر واقعی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تھوڑی ہی دیر بعد ملازم کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے۔ عمران نے اپنی بیلٹ اتاری اور اس ملازم کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے باندھ دیے۔ چند لمحوں بعد ملازم نے آنکھیں کھولیں اور پھر لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے وہ اٹھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ عمران نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے خنجر نکال کر اس کی نوک اس آدمی کی گردن پر رکھ کر دباتے ہوئے سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ میں روڈی ہوں، مگر تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ روڈی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر پاؤل کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ تو ویلنگٹن گئے ہوئے ہیں، 2 روز بعد آئیں گے، 1 ہفتے کی چھٹی پر گئے ہیں، روڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا اور عمران اس کی گھبراہٹ کو سمجھتا تھا، کیونکہ روڈی عام آدمی تھا، اس کا رد عمل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی خاص چیزیں کہاں رکھتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں رکھتا ہوگا، مجھے تو معلوم نہیں ہے، روڈی نے جواب دیا۔ سنو، ایک چھوٹی سی ڈبیا اس نے یہاں گھر میں کہیں رکھی ہوئی ہے، ہمیں وہ ڈبیا چاہیے۔ انسپکٹر پاؤل سے ویلنگٹن میں بات ہو چکی ہے، اس نے بتایا ہے کہ ڈبیا گھر میں ہے، لیکن وہ 2 روز بعد واپس آ کر دے گا، لیکن ہمیں ابھی اور اسی وقت وہ ڈبیا چاہیے، اور تم بتاؤ گے کہ ایسی ڈبیا وہ کہاں رکھ سکتا ہے؟ عمران نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم،
میں تو صرف صفائی کرنے اس کے کمرے میں جاتا ہوں، روڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں کوئی تہہ خانہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تہہ خانہ نہیں، البتہ ایک سٹور ہے، اس کے اندر ایک اور خفیہ سٹور ہے، انسپکٹر پاؤل اسے کبھی کبھار کھولتا ہے، روڈی نے جواب دیا۔ کیسے کھولتا ہے اور کیا رکھتا ہے وہاں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ مین سٹور کی مشرقی دیوار کی جڑ میں لگے ہوئے سیاہ پتھر پر پیر مارتا ہے تو دیوار پھٹ جاتی ہے اور چھوٹا سا خفیہ کیمرہ سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے بھی ایک بار اتفاقاً دیکھا تھا، اور ایک بار میں اس کی عدم موجودگی میں اندر بھی گیا تھا۔ وہاں صندوق اور الماریوں میں زیادہ تر فائلیں اور تصویریں موجود ہیں، چند صندوق لاکڈ ہیں۔ پھر میں وہاں نہیں گیا کیونکہ میں سرکاری کاغذات سے ڈرتا ہوں، روڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے خنجر اس کی گردن سے ہٹایا اور دوسرے لمحے اس کا بازو تیزی سے حرکت میں آیا اور روڈی کی گردن پر پڑنے والی کھڑی ہتھیلی کی ایک ضرب نے اس کی گردن توڑ دی۔ البتہ اس کے منہ سے ایک تیز چیخ ضرور نکلی تھی۔ اس کا خاتمہ ضروری تھا، ورنہ یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ عمران نے اپنی بیلٹ اس کے ہاتھوں سے کھولتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے بیلٹ باندھی اور پھر وہ دونوں گارڈ روم سے باہر آ گئے۔ آؤ اب پہلے اس ڈیانا سے مل لیں، پھر اس کوٹھی کی تلاشی لینا شروع کریں گے، عمران نے کہا۔ ملنا کیا ہے؟ اسے بھی روٹی کی طرح ہلاک کرنا ہے، اور بس، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شاید عمران کے منہ سے ڈیانا کے لیے ملنے کا لفظ اسے پسند نہیں آیا تھا، اور پھر اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر راہداری میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ جولیا ایک بند دروازے کے سامنے رک گئی۔ اس نے دروازے کا لاک کھولا تو اچانک عمران نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر جھٹکے سے کیا۔ وہ دروازہ ایک دھماکے سے کھول کر بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر وہ اندر داخل ہوا۔ اسی لمحے جیسے بجلی چمکتی ہے، اس طرح خنجر عمران کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عمران کا بازو اس سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آیا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔ جولیا دروازے پر کھڑی آنکھیں پھاڑے سب کچھ دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی سانس لینے کی آواز سن لی تھی، عمران نے کہا تو جولیا چونک کر اندر داخل ہوئی تو سامنے فرش پر ڈیانا اس طرح لوٹ پوٹ ہو رہی تھی جیسے اٹھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ جولیا نے ڈیانا کی حالت دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، یہ واقعی ماہر لڑاکا ہے۔ اس نے اچانک خنجر میرے سینے میں اتارنا چاہا تو میں نے راستے میں اس کا بازو پکڑ کر گھما دیا، جس سے اس کے بازو کا جوڑ کندھے سے اکھڑ گیا۔ اس طرح میں بچ گیا، ورنہ پلک جھپکنے میں یہ خنجر میرے دل میں اتر جاتا، عمران نے بڑے سادے سے لہجے میں کہا۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو کھولا کیسے ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ یقیناً اس معاملے میں تربیت یافتہ ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس دوران ڈیانا ایک جگہ جیسے منجمد سی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نفرت کے چراغ سے جل رہے تھے۔ تم نے ہیری کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ڈیانا نے یکلخت پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا۔ وہ لڑتے ہوئے ہلاک ہو چکا ہے، جولیا نے جواب دیا تو ڈیانا کا چہرہ یکلخت بگڑ سا گیا۔ دوسرے لمحے جیسے اچانک کھنچی ہوئی کمان سے تیر نکلتا ہے، اس طرح فرش پر منجمد بیٹھی ہوئی ڈیانا اچھلی، اور اگلے ہی لمحے جولیا اچھل کر پشت کے بل دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرائی اور نیچے فرش پر جا گری۔ ڈیانا نے جو اس پر چھائی ہوئی تھی ایک ہاتھ سے اس کی گردن توڑنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے جولیا نے پوری قوت سے اسے واپس اچھال دیا، اور اس بار ڈیانا پشت کے بل فرش پر جا گری تھی، اور ساتھ ہی وہ تیزی سے پلٹی تاکہ ایک بار پھر درست بازو کے بل پر اٹھ سکے۔
जूलिया उछलकर बिजली की सी तेजी से इस तरह बढ़ी जहां वो खंजर पड़ा था जिससे डियाना ने इमरान पर हमला किया था। इधर डियाना कांधे के जोर से उखड़े हुए बाजू की वजह से उठने में कामयाब ना हो सकी और एक बार फिर पुश्त की बल सीधी हुई थी कि जूलिया का हाथ हरकत में आया और खंजर हवा में उड़ता हुआ सीधा डियाना की शहरग में उतरता चला गया। डियाना फर्श पर इस तरह फड़कने लगी जैसे बकरी ज़िबा होते हुए फड़कती है। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया और उसकी आंखें बेनूर हो गईं। इसकी तलाशी लो ताकि मालूम हो सके कि इसका ताल्लुक किस तंजीम से है, इमरान ने कहा तो जूलिया ने आगे बढ़कर डियाना के लिबास की तलाशी लेना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो सीधी हुई तो उसके हाथ में एक कार्ड था। जूश पावर, जूलिया ने कार्ड देखते हुए कहा और कार्ड इमरान की तरफ बढ़ा दिया। ये लोग हमारे पीछे यहाँ आए हैं, यानी हमसे अलहदा यहाँ के बारे में इल्म हुआ था, जूलिया ने कहा। मेरा ख्याल है कि जिस ग्रुप के बारे में बताया गया है कि उसने इंस्पेक्टर पाउल से राब्ता करके $10,000 में सौदा किया है, वो यही जूश ग्रुप ही होगा। लेकिन ये तरबियत याफ्ता लोग हैं, इसलिए 2 रोज इंतजार करने के बजाय ये भी हमारी तरह खुद ही माइक्रोटेप हासिल करने यहां पहुंच गए हैं, इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे उसकी बात की तस्दीक कर रही हो। इस कमरे से बाहर आकर इमरान और जूलिया सीधे स्टोर में गए और फिर जैकर के बताए हुए तरीके से जब उन्होंने इंस्पेक्टर पाउल का खुफिया स्टोर खोला तो वहां वाकई अलमारियां और संदूक मौजूद थे, जिनमें से चंद संदूक लॉक्ड थे। इमरान ने पहले वहां मौजूद फाइलों को चेक किया तो वो ब्लैकमेलिंग स्टफ पर मबनी थी और फिर एक अलमारी से उसे न सिर्फ वो माइक्रोटेप मिला बल्कि एक माइक्रो कैसेट प्लेयर भी मिल गया। इमरान ने कैसेट प्लेयर को बाहर निकालकर एक मेज पर रखकर उसका राब्ता बिजली के प्लग से किया और फिर माइक्रो कैसेट इसमें डालकर उसने बटन ऑन कर दिया। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर चंद तस्वीरें नजर आने लग गईं, जिनके नीचे इन आदमियों के नाम, एड्रेसेस और ज़रबे मुस्लिम में उनके उहदे मौजूद थे। इमरान ने होंठ पींचे और खामोश बैठा स्क्रीन को देख रहा था और जब ये कैसेट खत्म हो गई तो इमरान ने कैसेट प्लेयर ऑफ करके इसमें से कैसेट को निकाला और इसे जेब में डाल लिया। अगर ये कैसेट जूश पावर के हाथ लग जाती तो पूरी ज़रबे मुस्लिम ही खत्म हो जाती, इमरान ने कहा। लेकिन इस कदर तफसीली कैसेट किसने और किस तरह तैयार कर ली, जूलिया ने कहा। ये तो अबू अब्दुल्ला मालूम करता रहेगा। बहरहाल हमारा मिशन मुकम्मल हो गया है, आओ, इमरान ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। जूलिया भी सर हिलाती हुई उसके पीछे थी। यूनान के दारुल हुकूमत एथान में जूश पावर का चीफ अपने मखसूस ऑफिस में कुर्सी पर बैठा बड़ी बेचैनी से पहलू बदल रहा था, क्योंकि हैरी और डियाना ने यहां से जाने के बाद अब तक काफी वक्त गुजर जाने के बावजूद ना कोई रिपोर्ट दी थी और ना ही कोई इतला इसे मिली थी। गो से मालूम था कि डियाना और हैरी दोनों खसूसी तरबियत याफ्ता एजेंट हैं। खास तौर पर सेक्शन चीफ डियाना के बारे में तो उसे यकीन था कि उसे किसी भी सूरत शिकस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन इसके बावजूद उसका अब तक इतला ना देना उसके लिए हैरत का बाइस था। डियाना और हैरी की शुरू ही से ये आदत थी कि वो मिशन के दर्जा बदर्जा तकमील से उसे साथ साथ फोन पर रिपोर्ट देते रहते थे, लेकिन इस बार अभी तक उन्होंने कोई फोन नहीं किया था। कई बार चीफ ने सोचा कि डियाना सेक्शन को फोन करके उनके बारे में मालूम करे, लेकिन फिर वो ये सोचकर खामोश हो जाता था कि उसका वकार दूसरों की नजरों में गिर जाएगा। लेकिन न जाने खिलाफे मामूल उसकी बेचैनी लम्हा बलम्हा बढ़ती चली जा रही थी। आखिरकार जब उससे रहा ना गया तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और फोन के नीचे मौजूद बटन को प्रेस करके उसने उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, स्पेशल सेक्शन, राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी।
चीफ जोसेफ बोल रहा हूं, चीफ ने बड़े बावकार लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर, मैं जैकर बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से बुखलाए हुए लहजे में कहा गया। डियाना और हैरी कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? इनसे मेरी बात करवाओ, चीफ ने तेज और सख्त लहजे में कहा। सर, वो दोनों माइक्रोटेप के हसूल के लिए गए हैं और अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। कहाँ हैं? उनकी तरफ से अभी तक हेडक्वार्टर को कोई रिपोर्ट क्यों नहीं मिली? चीफ ने कहा। सर, यह हतमी तौर पर मालूम कर लिया गया है कि माइक्रोटेप पुलिस इंस्पेक्टर पाउल की तहवील में है और इंस्पेक्टर पाउल इस वक्त छुट्टी पर वेलिंगटन गया हुआ है। वहां उससे बात भी हो चुकी है। उसने माइक्रोटेप के $10,000 तलब किए हैं जो उसे देने का वादा कर लिया गया है, लेकिन उसने कहा है कि 2 रोज बाद आकर डील मुकम्मल करेगा। इस पर मैडम डियाना और जनाब हैरी ने फैसला किया कि चूंकि मकान पर सिर्फ एक मुलाजिम है, इसलिए वो अभी जाकर वहां से खुद ही माइक्रोटेप ले आते हैं। चुनाचा वो दोनों चले गए और उन्हें गए हुए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन ना तो उनकी तरफ से कोई कॉल आई है और ना ही वो खुद वापस आए हैं, जैकर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ओह, कहाँ है इंस्पेक्टर पाउल का घर? चीफ ने तेज लहजे में पूछा। हार्लेम एरिया में कोठी का नाम पाउल हाउस है और नंबर है 136, जैकर ने जवाब देते हुए कहा। वहां का फोन नंबर मालूम करो और वहां डियाना से बात करो, फिर मुझे रिपोर्ट दो, और अगर नंबर मालूम ना हो सके तो आदमी भेजकर उन्हें कहो कि वो मुझसे खुद बात करें, चीफ ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर क्रैटल पर इस तरह पटक दिया जैसे तमाम कसूर इस फोन सेट का हो। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो चीफ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ने तेज लहजे में कहा। जैकर की कॉल है सर, दूसरी तरफ से उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कराओ बात, चीफ ने होंठ चबाते हुए कहा। चीफ, मैं जैकर बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से जैकर की परेशान सी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ है? चीफ ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ, मैंने वहां का फोन नंबर सेंट्रल एक्सचेंज से मालूम किया, फिर वहां फोन किया, लेकिन वहां जब घंटी बजती रही और किसी ने कॉल अटेंड ना की तो मैं 4 अफराद समेत खुद वहां गया। छोटा फाटक खुला हुआ था। हम अंदर गए तो गार्ड रूम में मुलाजिम की लाश पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन तोड़कर उसे हलाक किया गया था, जबकि इमारत के बरामदे में बॉस हैरी की लाश पड़ी थी। वो गर्दन में बल आ जाने की वजह से हलाक हुए थे। करीब ही उनका मशीन पिस्टल मौजूद था और अंदर एक कमरे में मैडम डियाना की लाश पड़ी हुई थी। उनका एक बाजू कंधे की जोड़ से उखड़ा हुआ था और उनकी गर्दन में दस्ते तक खंजर पैविस था। हम पूरी कोठी में घूमे, लेकिन कोठी में कोई और जिंदा आदमी मौजूद नहीं था। हमने कोठी की तलाशी ली तो कोठी के स्टोर के अंदर एक और स्टोर मौजूद था जिसका दरवाजा खुला हुआ था और बाहर मेज पर एक माइक्रो कैसेट प्लेयर मौजूद था जिसका राब्ता बिजली के प्लग से था। हमने इस माइक्रो कैसेट प्लेयर को चेक किया तो इस माइक्रो कैसेट प्लेयर में 2 बार किसी माइक्रो कैसेट को चेक किया गया था। जैकर ने पूरी तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। तो चीफ की हालत ऐसी हो गई जैसे वो इंसान की बजाय कोई मुजस्मा हो, क्योंकि उसकी आंखें तक नहीं झपक रही थीं। हेलो चीफ, चंद लम्हों की खामोशी के बाद जैगर की आवाज सुनाई दी तो चीफ इस तरह उछल पड़ा जैसे कुर्सी के गद्दे में मौजूद स्प्रिंग अचानक खुल गए हों। ये सब कैसे मुमकिन है? तुम बकवास कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। क्या तुम नशे में हो? डियाना और हैरी जैसे एजेंट कैसे मारे जा सकते हैं? चीफ ने अपने वकार का ख्याल रखे बगैर हलक के बल चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूं चीफ, मैं इंस्पेक्टर पाउल की कोठी से ही बोल रहा हूं।
आप खुद तशरीफ लाकर चेक कर सकते हैं, जैगर ने सहमे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। मगर ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? डियाना तो सुपर स्पेशल एजेंट थी। हैरी भी किसी तरह कम नहीं था। ये कैसे मारे जा सकते हैं? चीफ ने इस बार अपने आप को संभालते हुए कहा। सर, मेरा ख्याल है कि ये कार्रवाई इन पाक एशियाई एजेंटों की तरफ से है। वे इस वक्त वहां पहुंचे जब बॉस हैरी और मैडम डियाना अंदर मौजूद थे, या फिर वो लोग अंदर मौजूद थे और बॉस हैरी और मैडम डियाना अंदर पहुंचे। इनके दरमियान लड़ाई हुई और ये दोनों मारे गए। उन्होंने स्टोर से माइक्रोटेप उठाया और माइक्रो कैसेट प्लेयर पर चेक किया और फिर इसे ले उड़े। वैसे बॉस हैरी और मैडम डियाना की लाशें देखकर अंदाजा होता है कि उन्हें हलाक हुए 3-4 घंटे गुजर चुके हैं, जैगर ने जवाब देते हुए कहा। उन्हें कैसे पता चला कि माइक्रोटेप पुलिस इंस्पेक्टर पाउल के पास है? चीफ ने जोंक में कह तो दिया, लेकिन उसे खुद एहसास हो गया कि उसने अहमकाना सवाल किया है। जनाब, जैसे हमें इल्म हो गया है, इसी तरह उन्हें भी इल्म हो गया होगा, जैगर ने जवाब दिया। लाशें कोठी से उठवाकर किसी ऐसी जगह डाल दो जहां से ये पुलिस के पास पहुंच जाएं। वहां से हम आम आदमी के तौर पर इन्हें वसूल कर लेंगे, चीफ ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ये बहुत बुरा हुआ। पहले नॉरक का हेडक्वार्टर तबाह हो गया, अब यहाँ का डियाना सेक्शन खत्म हो गया और माइक्रोटेप भी वो वापस ले उड़े। ये तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ, चीफ ने होंठ चबाते हुए रुक रुक कर बुड़बुड़ाते हुए कहा। और फिर उसे इस तरह बैठे और सोचते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी, तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ने इस बार अपने मखसूस लहजे में कहा। नॉरक से कर्नल स्मिथ की कॉल है जनाब, दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा। कराओ बात, चीफ ने कहा। हेलो, चीफ ऑफ जुश पावर कर्नल स्मिथ बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद कर्नल स्मिथ की मखसूस आवाज सुनाई दी। वो चूंकि कर्नल शेफर्ड की जगह नॉरक हेडक्वार्टर का इंचार्ज बन गया था, इसलिए अब वो जुश पावर का चीफ था। यस चीफ, जोसेफ ने कदरे मुदबाना लहजे में कहा। माइक्रो कैसेट के बारे में तुमने कोई इतला नहीं दी, जबकि वो जुश पावर के लिए इंतहाई अहमियत रखता है और यूनान में मौजूद है, कर्नल स्मिथ ने कहा। यस चीफ, अभी अभी मुझे हतमी रिपोर्ट मिली है और इससे पहले कि मैं आपको रिपोर्ट देता आपने खुद ही कॉल कर दी है, जोसेफ ने धीमे लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है? कर्नल स्मिथ ने बेचैनी से कहा। माइक्रो कैसेट यूनान में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर पाउल की तहवील में थी और वहां से उसे पाकेशियाई एजेंटों ने उड़ा लिया है, जबकि हमारे 2 स्पेशल सुपर एजेंट भी वहां लड़ाई के दौरान हलाक कर दिए गए हैं, जोसेफ ने कहा। क्या कह रहे हो? क्या मतलब है? ये कैसे हो सकता है? कर्नल स्मिथ की भी वही हालत हुई थी जो इससे पहले जोसेफ की हुई थी। ऐसे ही हुआ है चीफ, मैं आपको तफसील बताता हूं, जो मुझे भी आपकी कॉल से चंद लम्हे पहले मिली है, जोसेफ ने कहा और फिर उसने जैगर की दी हुई रिपोर्ट पूरी तफसील से दोहरा दी। वेरी बैड। इसका मतलब है कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के 2 एजेंटों के मुकाबले पर पूरी जुश पावर शिकस्त खा गई है। उन्होंने सुपर एजेंट्स कैथी और विक्टर को हलाक कर दिया, नॉरक हेडक्वार्टर में कर्नल शेफर्ड का खात्मा कर दिया और अब उन्होंने यूनान पहुंचकर न सिर्फ स्पेशल सुपर एजेंटों को हलाक कर दिया बल्कि माइक्रो कैसेट भी ले उड़े। वेरी बैड। इसका मतलब है कि जुश पावर इनके मुकाबले मुकम्मल शिकस्त खा गई है। वेरी वेरी बैड, दूसरी तरफ से कर्नल स्मिथ ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो चीफ जोसेफ ने भी ढीले हाथों से रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर छाई हुई शिकस्त की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। इमरान अपने फ्लैट में बैठा नाश्ता करने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी।
अरे अरे, नाश्ता तो करने दो, कुछ तो ताकत आ जाए। वैसे तो सुलेमान चिड़िया जैसा नाश्ता बनाकर देता है, चलो कुछ देता ही है, अगर ना दे तो मैं क्या कर सकूंगा। हाँ, अम्मा भी से शिकायत करना पड़ेगी ताकि कोई तगड़ा नाश्ता मिल सके। इमरान चाय का घूंट पीने के दौरान मुसलसल बोले चला जा रहा था। हालांकि उसे मालूम था कि सुलेमान नाश्ता देकर खरीदारी करने मार्केट जा चुका है और कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन वो फिर भी बोले चला जा रहा था। 7-7 घंटी बज रही थी। आखिर इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। वो क्या मुहावरा है, छुरी तले दम लेना? वैसे आज तक मुझे समझ नहीं आ सका कि ये कैसा मुहावरा है। छुरी तले आकर तो दम निकल जाता है। इमरान ने रिसीवर उठाकर बगैर दूसरी तरफ से कोई बात सुने बोलना शुरू कर दिया। इस मुहावरे का मतलब आपको अम्मा भी समझाएंगी भाईजान। दूसरी तरफ से सुरैया की आवाज सुनाई दी तो इमरान भी इख्तियार उछल पड़ा। अरे अरे, बड़े भाई को सलाम ना दुआ, ये कैसा इखलाक है? ये सिखाया है तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें, और फिर तुम अम्मा भी जैसी बुजुर्ग नहीं, किस तरह की बातें कर रही हो? इमरान ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैंने तो जो सीखा है आपसे, डैडी और अम्मा भी से भी सीखा है। अलबत्ता आपकी ओवरहॉलिंग ससुराल करेगा, और हाँ, आपका ससुराल तो होगा ही नहीं, इसलिए आपकी तरबियत भाभी को खुद ही करना पड़ेगी। सुरैया ने उसी रफ्तार से जवाब देते हुए कहा। अरे अरे, अब मुझे समझ आ गई है कि छुरी तले दम लेने का क्या मतलब होता है। मतलब है कि छुरी तले आने के बाद जितना भी दम यानी वक्त मिले, इसे गनीमत समझते हुए मुसलसल बोलते चले जाओ। वैसे ये सुबह सुबह तुम्हारी उंगलियों में खारिश क्यों हुई है? नीम का कड़वा अर्क पिया करो। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी उंगलियां ठीक हैं भाईजान, मैं इस वक्त डैडी की कोठी से बोल रही हूँ और अम्मा भी आपको फौरन याद कर रही हैं। अम्मा भी ने कहा है कि आप 10 मिनट के अंदर कोठी ना पहुंचे तो फिर अम्मा भी खुद मेरे साथ आपकी फ्लैट पर पहुंच जाएंगी। सुरैया ने शरारत भरे लहजे में कहा। अरे अरे, क्या हुआ है? ऐसा इमरजेंसी शॉर्ट नोटिस क्यों दे रही हो? इमरान ने चौंक कर कहा। आप कई दिनों से फ्लैट से गैर हाजिर थे। सुलेमान ने बताया कि आप मुल्क से बाहर हैं। आज सुबह उसने फोन करके अम्मा बी को बता दिया कि आप रात को वापस आ गए हैं, इसलिए अम्मा बी ने ये नोटिस जारी किया है। जल्द आ जाएं भाईजान, वरना अम्मा बी वहां पहुंच गईं तो आपकी खैर नहीं। जल्दी आएं, फौरन। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा और फिर उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि सुरैया जानबूझकर अम्मा बी को उकसाएगी और फिर अम्मा भी यहां पहुंच गईं तो फिर वाकई उसका सर तोड़ देंगी। चुनाचे इमरान उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया और थोड़ी देर बाद वो अपनी कार में सवार कोठी की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। फिर उसने पोर्च में ले जाकर कार रोक दी। डैडी की जाती कार वहां मौजूद थी, लेकिन इमरान को मालूम था कि डैडी इस वक्त ऑफिस में मौजूद होंगे। वो वक्त से भी पहले ऑफिस जाने के आदी थे। कार पोर्च में रोककर वो नीचे उतरा तो एक मुलाजिम ने आगे बढ़कर उसे सलाम किया। आइए छोटे साहब, बड़ी बेगम साहिबा आपकी मुंतजिर हैं, कई बार आपके बारे में पूछ चुकी हैं। मुलाजिम ने मुद्दबाना लहजे में कहा। वैसे सब खैरियत है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं? इमरान ने कहा। नहीं छोटे साहब, गड़बड़ कैसी, छोटी बाजी भी आई हुई हैं, मुलाजिम ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। अस्सलाम वालेकुम। इमरान ने अम्मा बी के कमरे में दाखिल होते ही बड़े खुशो खुजू से कहा तो तख्त पर बैठी तस्बीह पढ़ती हुई उसकी अम्मा बी ने ना सिर्फ सलाम का जवाब दिया बल्कि दोनों हाथ उठाकर उसे गले लगा लिया। एक तरफ कुर्सी पर बैठी हुई सुरैया इमरान के आते ही उठकर खड़ी हो गई थी। तुम गैर मुल्कों में क्या करने जाते हो? कई बार सुलेमान से पूछा, उसे भी बताकर नहीं जाते। क्या करने जाते हो वहां?
اما بی نے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ سیریں کرنے اما بی، اور کیا کرنا ہے بھائی جان نے؟ سریا نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو، تمہارا بڑا بھائی ہے۔ خبردار جو آئندہ ایسی فضول بات کی، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے کہ سیریں کرتا پھرے۔ اما بی نے عمران کے جھکے ہوئے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اما بی، شیطان سے لڑنے اور نیکی کے کام کرنے جاتا ہوں۔ عمران نے سریا کی طرف شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا اس پورے ملک میں تم ہی رہ گئی ہو یہ کام کرنے کے لیے؟ اما بی نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ اما بی، سید چراغ شاہ صاحب کا حکم ہوتا ہے، اب ان کا حکم تو ٹالا نہیں جا سکتا، عمران نے کہا۔ او اچھا، پھر تو تم واقعی اچھا کام کرتے ہو۔ وہ بہت نیک آدمی ہیں، وہ تمہیں غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ سریا ایک ہفتے سے آئی ہوئی ہے اور اس نے میرے کان کھا رکھے ہیں کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ سانس کا کچھ پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے سر پر صحرا دیکھ کر مروں، اما بی نے خالصتاً ماؤں کے لہجے میں کہا۔ مرے آپ کے دشمن اما بی، کر لوں گا شادی، میں نے انکار تو نہیں کیا، لیکن ابھی نیکی کے بہت سے کام کرنے رہ گئے ہیں، پہلے وہ کر لوں پھر شادی، عمران نے پہلو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ آدمی شادی کے بعد نیکی کے کام نہیں کر سکتا، کیوں؟ اما بی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں ہے اما بی، عمران نے جواب دیا۔ اسے واقعی جواب نہیں سوچ رہا تھا۔ سریا کے دیور کی شادی کی تقریب میں ایک لڑکی جولیا شریک ہوئی تھی۔ وہ مسلم ہے، ہم سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، وہ ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے۔ پہلے بھی ایک دو بار اس سے مل چکی ہوں، اور سریا نے بتایا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کے کاموں میں بھی شریک ہوتی رہتی ہے۔ میں اس سے بے حد متاثر ہوئی ہوں۔ آج تک میری یہی کوشش تھی کہ کسی رشتہ دار کی لڑکی کو اپنی بہو بناؤں، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ اس بار جب اس بچی سے ملاقات ہوئی تو میرا دل بار بار یہی کہتا تھا کہ یہ بچی میرے عمران کے لیے مناسب ہے۔ میرا دل اس سے اس قدر محبت کرنے لگ گیا ہے کہ جیسے سریا سے میری محبت ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اما بی نے کہا۔ اما بی، بھائی جان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عمران کے بولنے سے پہلے سریا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، طے ہو گیا کہ اس بچی کو میں اپنی بہو بناؤں گی۔ بس سریا، تم نے واقعی میری جان کھا رکھی تھی۔ اب بولو، تم مطمئن ہو؟ اما بی نے سریا سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اما بی، جولیا بھائی جان کو تیر کی طرح سیدھا کر دے گی، سریا نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ اما بی نے چونک کر کہا۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ میرا مطلب تھا اما بی کہ بھائی جان چھوٹی بہن کی تو سنتے ہی نہیں، اپنی بیوی کی تو سنیں گے نا، سریا نے گھبراتے ہوئے انداز میں بات کو گول کرتے ہوئے کہا۔ اس سے واقعی غلطی ہو گئی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ اگر اما بی کو مطمئن نہ کیا گیا تو یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بیوی کی جائز باتیں ماننے کا تو اسلام نے بھی حکم دیا ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا یہ سب شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اچھا تو یہ اب طے ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشیاں دے، اولاد کا سکون دے، اما بی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہوئے کہا۔ اما بی، تاریخ میں طے کر دیں، اسی مہینے کی ہونی چاہیے، سریا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا یہ گڈے گڑیا کا کھیل ہے کہ بس 2-4 روز میں سارا کام نمٹ جائے؟ ابھی تو تمہارے ڈیڈی نے طے کرنا ہے، پھر تیاریاں کرنی ہیں، میں نے اپنی تمام خواہشات بھی پوری کرنی ہیں، پوری دھوم دھام سے شادی ہوگی، اما بی نے کہا۔ اما بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں سریا، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
سب کام اطمینان سے ہونا چاہیے، چاہے 10-12 سال مزید کیوں نہ لگ جائیں۔ عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے قیامت تک کا کاغذ تو نہیں لکھوا رکھا کہ 10-12 سال مزید بھی زندہ رہوں گی، بس اسی سال کسی بھی مہینے کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشیاں دے، اما بی نے کہا۔ تو اب مجھے اجازت ہے اما بی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بس یہی بات کرنی تھی، اب تم جا سکتے ہو، اما بی نے کہا تو عمران نے اٹھ کر سلام کیا۔ اما بی، بھائی جان کا منہ تو میٹھا نہیں کروایا اور نہ ہی بھائی جان نے میرا منہ میٹھا کرایا ہے، سریا نے اٹھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ ہو جائے گا جب تمہارے ڈیڈی طے کریں گے، پہلے نہیں، اما بی نے جواب دیا تو عمران تیزی سے مڑا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ بھائی جان، پیچھے سے اسے سریا کی آواز سنائی دی تو وہ رک کر مڑا۔ بھائی جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نکالیں 50,000 منہ میٹھا کرائی، سریا نے کمرے سے باہر آ کر کہا۔ اس مہنگائی کے دور میں 50,000 سے منہ کہاں میٹھا ہوتا ہے، اور وہ بھی تمہارا منہ جو بحر الکاہل کی طرح وسیع و عریض ہے، اس لیے بھی صبر کرو، جب 10-12 لاکھ اکٹھے ہو جائیں گے تو منہ بھی میٹھا کرا دوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ میں بدصورت ہوں؟ میرا منہ بڑا ہے، جولیا کا منہ دیکھا ہے؟ اور ہاں، اگر میں اما بی کو بتا دوں کہ جولیا نامحرموں کے ساتھ پوری دنیا میں پھرتی ہے، لڑائیاں کرتی ہے، لوگوں کو ہلاک بھی کرتی ہے، تو پھر پتہ چلے گا بھائی جان کہ منہ کیسے میٹھا ہوتا ہے، سریا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو بتا دو، میرا کیا ہے؟ وہ کیا محاورہ ہے، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ عمران نے جیب سے بڑی مالیت کے نوٹوں کی گڈی نکال کر سریا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی وقار حیات کا بھی منہ میٹھا کرا دینا، بیچاری کی جب سے تم سے شادی ہوئی ہے منہ تک کڑواہٹ سے بھر گیا ہوگا۔ عمران نے کہا تو سریا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی، کیونکہ نوٹوں کی مالیت بتا رہی تھی کہ وہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہیں۔ ویسے عمران بھی جانتا تھا کہ سریا کو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بھائیوں سے وصولی کی بہنوں کو بے حد چاہ ہوتی ہے۔ عمران نے کار کوٹھی سے نکالی اور پھر وہ سیدھا دانش منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ بلیک زیرو سے ضرب مسلم کے اس مائکرو کیسٹ کے مشن کے بارے میں بات چیت کی جا سکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہو رہا تھا اور بلیک زیرو اسے دیکھ کر حسب عادت احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، سلام دعا اور رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، صرف جولیا کے ساتھ مشن پر کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پورا 1 لاکھ روپیہ مجھ جیسے مفلس اور کلاش کی جیب سے نکل گیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ 1 لاکھ روپے نکل گیا ہے آپ کی جیب سے؟ کیا مطلب، کیا جیب کٹ گئی ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جبرن کاٹی گئی ہے، یہ چھوٹی بہنیں بھی بڑی تیز ہوتی ہیں، اپنے پاس چاہے لاکھوں روپے ہوں لیکن بڑے بھائیوں کی جیبوں سے وصولی میں انہیں بے حد لطف آتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ چھوٹی بہن، کیا مطلب ہے؟ کیا سریا نے چھینا ہے؟ بلیک زیرو نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ کب؟ آپ رات کو تو واپس آئے ہیں، بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا۔ تو عمران نے صبح ناشتے کے دوران سریا کا فون آنے سے لے کر کوٹھی جانے، اما بی سے ہونے والی گفتگو سے لے کر سریا کو 1 لاکھ روپے دینے کی ساری تفصیل بتا دی۔ ارے واہ، پھر تو واقعی سریا نے کام کر دکھایا، اب تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اسے 1 لاکھ روپے انعام دوں، تو میں سریا کو فون کر کے کہہ دوں، بلیک زیرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب سریا میرج بیورو کھول لے؟ ایک تم ہی نہیں، تمہاری ٹیم میں تو کرانک، میرا مطلب ہے پرانے کمارے موجود ہیں،
इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे पहले ही यकीन था कि ऐसा ही होगा, अलबत्ता मुझे तनवीर की तरफ से फिक्र थी, ब्लैक जीरो ने कहा। वो आजकल मुझे मुहावरे बहुत याद आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, तेल देखो और तेल की धार देखो। मतलब है कि इंतजार करो और अजायब बातें कुदरत देखते रहो। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, जूलिया ने रात यहाँ पहुंचकर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और मुझे ये रिपोर्ट नाश्ते के वक्त मिल गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो आपने उससे कहा है कि आप सिर्फ माइक्रो कैसेट की बरामदगी की हद तक दिलचस्पी रखते हैं। जूश पावर के खात्मे का आपका इरादा नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? ब्लैक जीरो ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। हाँ, माइक्रो कैसेट मैंने ज़रबे मुस्लिम के अबू अब्दुल्ला तक पहुंचा दी है और शुक्रान सिफारत खाने को भी बता दिया है कि मादाम हुजोंग माइंड रीडिंग के दौरान तबई तौर पर हलाक हो गई हैं। हम उन्हें रिहा नहीं करा सके, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हाँ, सर सुल्तान ने मुझे कल ही फोन करके बता दिया था कि ज़रबे मुस्लिम ने बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और X2 का शुक्रिया अदा किया है और शुक्रानी हुकाम को भी आपकी बताई हुई तफसीलात मालूम हो गई हैं कि आपने किस तरह उनके लिए काम किया है। लेकिन इमरान साहब, यहूदी अब्बास तो नहीं आ जाएंगे। ये तंजीम अब ला महल्ला पाकिस्तान से इंतकाम लेने की कोशिश करेगी या कोई और भयानक इकदाम करेगी, इसलिए उसके हेडक्वार्टर को तबाह हो जाना चाहिए, ब्लैक जीरो ने कहा। देखो, यहूदियों की बेशुमार तंजीमें काम कर रही हैं। हम किस किस से लड़ते फिरें। ये मिशन भी हमने गैर सरकारी तौर पर मुकम्मल किया है, इसलिए मैं टीम को साथ ले जाने के बजाय सिर्फ जूलिया को साथ ले गया था। जूश पावर जरूर तबाह होगी, लेकिन उस वक्त जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम किया या फिर मुस्लिम दुनिया के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम किया जिससे पूरी मुस्लिम दुनिया के मफादात को खतरा लाहक हो सके। हमें बहरहाल जज्बाती नहीं होना चाहिए, अलबत्ता तुम्हें जरूर जज्बाती होना चाहिए ताकि तुम चेक पर बड़ी मालियत के हिंद से लिख सको, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, जब चेक की नौबत आएगी तो हो सकता है कि मैं जज्बाती भी हो जाऊं, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? इस मिशन का चेक नहीं दोगे? लेकिन क्यों? इमरान ने आंखें फाड़कर ब्लैक जीरो को देखते हुए कहा। इसलिए कि बकौल आपके ये गैर सरकारी मिशन था, इसलिए इस मिशन का चेक आपको नहीं मिल सकता। आप सर सुल्तान से कहें, वो शायद शुक्रान सिफारत खाने से आपको चेक दिलवा दें, या फिर ज़रबे मुस्लिम से कहें, ब्लैक जीरो ने साफ जवाब देते हुए कहा। अरे ये क्या हुआ? 1 लाख पहले निकल गया, अब चेक भी गया। वो क्या मुहावरा है, सर मुंडवाते ही औले पड़े। अभी शादी की बात हुई है और बहरहाल देखो अब आइंदा क्या होगा, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा तो ब्लैक जीरो उसकी अदाकारी पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा।